নমস্কার, শুরু করছি বেঙ্গল আইনার। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সানন্দা। সকাল থেকে যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি যে বারবার হামলার চেষ্টা, বারবার ব্যর্থ হচ্ছে পাকিস্তান, এবং তারপরেও কিন্তু ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন সময় ভারতকে প্রতিহত করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের। বারবার আমরা দেখেছি, গতকালে আমরা দেখেছি ভারত পাকিস্তান তীব্র সংঘাত, রাত ভোর সংঘর্ষের ছবি উঠে এসেছে। আপনাদের মনে থাকবে যেভাবে আমরা দেখেছিলাম, প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখেছি যে একদম ভারতকে টার্গেট করেছে, ভারতের 15টা শহরকে টার্গেট করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা দেখেছিলাম S-400, অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে এয়ার ডিফেন্স যে ব্যবস্থা ভারতের, সেই ব্যবস্থাকে একেবারে যে ব্যবস্থা আমরা দেখেছি সেটা দুর্ভেদ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, সেই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে পরের পর কিন্তু ভারতের তরফে আক্রমণ শানানো হয়েছে। মিসাইল, ড্রোন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। এবং তারপরেও আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক 3 সেনাপ্রধানের সঙ্গে, এবং যুদ্ধজাহাজ আমরা দেখেছি, সেখানে যুদ্ধজাহাজ দিয়ে একেবারে করাচিতে হামলা চালানো হয়েছে, করাচি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। একের পর এক বিভিন্ন সময় ভারতকে টার্গেট করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও পর্যুদস্ত হচ্ছে পাকিস্তান। কিন্তু তারপরেও কি শিক্ষা নিচ্ছে পাকিস্তান? তারপরেও কি কোনো শিক্ষা হচ্ছে তাদের? ছলে বলে কৌশলে বিভিন্নভাবে কিন্তু ভারতকে প্রতি মুহূর্তে একেবারে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। আমরা যে ছবিতে সকাল থেকেই নজর রেখেছি, বিভিন্ন রকম দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে 3 সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে। কখনো দেখা গেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর বৈঠক, আমরা কখনো দেখেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বৈঠক করছেন, অর্থাৎ দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। সোফিয়া কুরেশি কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠকও করা হয়েছে, সেদিকে একবার নজর রাখবো। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि
शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। আমরা সোফিয়া কুরেশির বক্তব্য শুনলাম। ভারতীয় সেনা যোগ্য জবাব দিয়েছে। রাজৌরি আকনৌ নিয়ন্ত্রণ রেখায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় বায়ুসেনা যথেষ্ট সংযমও দেখিয়েছে। এ বিষয়ে কি জানিয়েছেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি? একবার নজর রাখবো। We do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately, otherwise more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low, even. আমরা শুনলাম বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রের বক্তব্য। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছে নিউজরুম থেকে আমাদের প্রতিনিধি স্বপ্না ঘোষ। স্বপ্না, গতকাল রাত থেকে যে ছবি আমরা বারবার দেখছি, একদিকে আমরা দেখছি যে পাকিস্তান সব রকমভাবে চেষ্টা করছে ভারতকে প্রতিহত করার জন্য। বারবার তারা হামলার চেষ্টা করছে, বারবার ব্যর্থ হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও ছলে বলে কৌশলে বিভিন্ন রকমে ভাবেই কিন্তু ভারতকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারত কি করছে? ভারত যে প্রত্যাঘাত আমরা দেখছি বিভিন্ন সময়, একেবারে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কতটা যে দুর্বৃত্ত সেটা আমরা দেখেছি, এবং তারপরে আমরা দেখেছি যুদ্ধ জাহাজ, সেই দিয়ে কিন্তু একেবারে আমরা দেখেছি করাচি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও এই বিক্রম মিশ্রির যে বক্তব্য আমরা শুনলাম যে গির্জা, চার্চ, বিভিন্ন সময় এগুলোকে টার্গেট করছে পাকিস্তান, অর্থাৎ সেই নিরীহ মানুষদের ঢাল করতে চাইছে পাকিস্তান। এটাই তো কাজ পাকিস্তানের, এটাই তো কাজ। আমরা বারংবার কি দেখে এসেছি? আমরা বারংবার দেখে এসেছি সাধারণ মানুষকেই কার্যত টার্গেট করেছে পাকিস্তান। কারণ আমরা দেখলাম 22শে এপ্রিল কি হলো, সাধারণ পর্যটক, এই নিরপরাধ পর্যটক 26 জনে তাদের প্রাণ কেড়ে নিল। এবং এইভাবেই কিন্তু বারংবার দেখা যাচ্ছে কি যে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। তুমি দেখো না যে জম্মু কাশ্মীরে, জম্মুতে কিন্তু গতকাল দেখা গেল যে পুঞ্চে, সেখানেও সাধারণ মানুষের বাড়ি, দোকান একের পর এক গুলি বর্ষণ করেছে, এবং যেটা আমাদের কাছে খবর যে একজন তাতে নিহত হয়েছে। বারংবার পাকিস্তান কি করেছে? এইভাবে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করেছে। এবং তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে কিছুক্ষণ আগে সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ সচিব তিনি বিক্রম মিশ্রি তিনি যেটা জানালেন যে কি যে আন্তর্জাতিক বিমানে অর্থাৎ যাত্রীবাহী বিমানকে কার্যত ঢাল করে পাকিস্তান কিন্তু ভারতের উপর ড্রোন হামলাগুলো চালাচ্ছে। তো এখানেও কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল যে সাধারণ মানুষকেই কিন্তু টার্গেট করছে পাকিস্তান। তো এটা আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই দেখে আসছি। আমরা জানি যে একটু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে আমরা জানি প্রথম 1947 সালে ভারত পাক যুদ্ধ, তারপর 1965 সালে, 1971 সালে ভারত পাক যুদ্ধ, এবং তারপরে দেখা গেল 2016 উড়ি হামলা আমরা দেখলাম যে উড়ির ক্ষেত্রে পুলওয়ামা অ্যাটাক, তারপর 2019-এ আমরা দেখলাম বালাকোট স্ট্রাইক, একের পর এক, যেখানে উড়িতে দেখা গেল 19 জন তার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে 2019-এ
দেখা গেল 22 দেখা গেল প্রায় 40 জন ভারতীয় সেনা তাদেরকে কিন্তু এইভাবেই পাকিস্তান কিন্তু হত্যা করেছিল। তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সানন্দা বারংবার পাকিস্তানের কাজই হচ্ছে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা। তবে এবার কিন্তু ভারত একেবারে অন্য। আমরা যে ভারতকে দেখছি এই নতুন ভারত কিন্তু একেবারে অন্য, কারণ আমরা দেখলাম ভারত পাকিস্তানে ঢুকে গিয়ে কার্যত পাকিস্তানকে শেষ করে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু এই মুহূর্তে রাখে। তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে আমরা যে দেখলাম যে গতকাল রাত্রি থেকে যেভাবে পাকিস্তান হামলা চালাচ্ছে, যেভাবে পাকিস্তান ড্রোন পাঠিয়ে ভারতের সাধারণ নাগরিকের উপর হামলা চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা কিন্তু যোগ্য জবাব দিয়েছে। কার্যত পাকিস্তান থেকে পাঠানো 300 থেকে 400 ড্রোন, এই ড্রোন কিন্তু একাধিক ড্রোনকে কিন্তু ভারতীয় সেনা নামিয়েছে। তোমাকে জানিয়ে রাখবো যে 50টিরও বেশি ড্রোন কিন্তু ভারতীয় সেনা নামিয়েছে, এবং তা শুধু তাই নয়, একাধিক যুদ্ধ বিমান, অর্থাৎ 3টি যুদ্ধ বিমান আমরা জানি যে ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা। তো যতবার পাকিস্তান আঘাত করবে ভারতকে, যতবার পাকিস্তান হামলা করবে, ততবারই কিন্তু ভারতীয় সেনা কার্যত প্রস্তুত যোগ্য জবাব দিতে, প্রত্যাঘাত করতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা। কিন্তু তারপরেও স্বপ্না, পাকিস্তানের কিন্তু চরিত্রায়নে কোনো বদল নেই, কারণ তুমি যেমনটা বলছো যে একটা আঘাত আসছে আবার প্রতি আঘাত করছে, ভারত বারবার প্রত্যাঘাত করেও কিন্তু পাকিস্তান নিজের চরিত্র বদলাচ্ছে না। ঠাড়ে ঠোড়ে সবসময় তারা ভারতকে বোঝাতে চাইছে যে কোনো সময় আবারও আক্রমণ হতে পারে। এবং যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকাল রাত থেকে এবং আজ এখন পর্যন্ত, সেখানে কিন্তু এটা পরিষ্কার যে ভারত যতই প্রত্যাঘাত করছে তার পরবর্তীতে পাকিস্তানও কিন্তু যেভাবে এখনও কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তারা কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে ভাবছে যে ভারতকে কিভাবে বিপর্যস্ত করা যায়। কিন্তু পাকিস্তান, যেখানে আন্তর্জাতিক একটা চাপ তৈরি হয়েছে, কোনো দেশই তার পাশে নেই, চীন কার্যত চুপ রয়েছে, একদিকে ঘরেও যথেষ্ট গৃহযুদ্ধ চলছে পাকিস্তানের। আমরা দেখেছি বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি, সেখানে আমরা দেখেছি লাহোরে যেভাবে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, এবং তারপরে আমরা দেখেছি একেবারে গৃহযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক চাপ, ভারতের সেনাবাহিনীর সামনে কার্যত পর্যুদস্ত অবস্থা। তারপরেও কিন্তু পাকিস্তান ভাঙবো তবু মচকাবো না, এরম একটা অবস্থা। একদমই পাকিস্তান সেই পাকিস্তানেই আছে, অর্থাৎ যতবারই তারা এসছে ততবারই কিন্তু বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান কার্যত তার চরিত্র বদলাতে পারল না। পাকিস্তান বারংবার সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে, পাকিস্তান বারংবার ভারতের উপর আক্রমণ আনছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনা, ভারত কিন্তু ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিতে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রস্তুত। তোমাকে জানিয়ে রাখবো আমাদের যে S-400 যে সুদর্শন চক্র, এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই S-400 দিয়ে কিন্তু পাকিস্তানের একাধিক ড্রোন আমরা দেখতে পেয়েছি গতকাল রাত্রি থেকে একাধিক ড্রোন নামানো হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের যেসব শক্তিশালী ডিফেন্স সিস্টেম আছে, তোমাকে তার মধ্যে কিছু নাম আমি জানাচ্ছি, যে L-70, তার মধ্যে রয়েছে JSU-23, সিল্কার মতো শক্তিশালী সব ডিফেন্স সিস্টেম কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছে ভারতের হাতে, এবং তাই দিয়ে কিন্তু কার্যত পাকিস্তানকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ভারত এখনো সংযম, তোমাকে বলছি সানন্দা, এখনো কিন্তু সংযমতার পরিচয় দিচ্ছে ভারত কিন্তু কখনোই সে পাকিস্তান হোক আর যেই দেশেই হোক সাধারণ নাগরিকের উপর হামলা আনতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চিত্রটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা কি দেখলাম গতকাল যখন এই হামলা হচ্ছে, যখন পাকিস্তান এই হামলা চালাচ্ছে, ভারতীয় সেনা যখন প্রত্যাঘাত করছে, ঠিক সেই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের 12 জন জৈশে মোহাম্মদের জঙ্গি তাদের অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করানো হচ্ছে, ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা করানো হচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দাঁড়িয়ে কিন্তু এক্ষেত্রে স্বপ্না আরেকটা বিষয় খুব লক্ষণীয়, আমরা দেখেছি যে সিঁদুর অপারেশনের প্রথম পর্বে আমরা দেখলাম যে জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকে টার্গেট করা হলো ভারতের তরফে। এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র জঙ্গি ঘাঁটি নয়, পাকিস্তানের পুরো সামরিক পরিকাঠামোটাকেই ধ্বংস করতে চাইছে ভারত। একদমই তোমাকে জানিয়ে রাখবো, আমরা যে অপারেশন সিন্দুর প্রথম পর্বে ভারত সরকার অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য কিন্তু একেবারে টার্গেট রেখেছিল যে সমস্ত জায়গায় জঙ্গি ঘাঁটি আছে মূলত সেই সব জায়গায় কিন্তু আক্রমণ করেছে ভারত, এবং জঙ্গি ঘাঁটি কার্যত গুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকম ক্ষতি না হয়, বা পাক সেনা ক্যাম্পেও কিন্তু কোনো রকম ক্ষতি হয়নি। কিন্তু কার্যত কি দেখা গেল, পাকিস্তানের তরফ থেকে যে হামলা আসছে সে ভারতের নাগরিককে টার্গেট করছে, বাচ্চা থেকে মহিলা থেকে কারোকে কিন্তু রেহাই দেয়নি।
কিন্তু এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গতকাল রাত্রি থেকে যে হামলা পাকিস্তান শুরু করেছে সেখানে কার্যত ভারত সরকারও কিন্তু পাকিস্তানের এই সামরিক যে রয়েছে, যেটুকু শক্তি রয়েছে, কারণ ভারতের কাছে কিছুই না বলা যেতে পারে। তো একটু আগেই আমি জানাচ্ছিলাম যে সামরিক শক্তির দিক থেকে এখনো কিন্তু পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে। ভারত যেখানে 4 নম্বরে, পাকিস্তান কিন্তু 12 নম্বরে রয়েছে। তো সামরিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও দাঁড়িয়ে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে এই মুহূর্তে পাকিস্তান। এবং এখনো পর্যন্ত কিন্তু কল্পনা করতে পারছে না যে ভারত যদি সমস্ত শক্তি নিয়ে পাকিস্তানের উপরে অ্যাটাক করে তো বলা যেতে পারে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তানের নামটা একেবারে উঠে যাবে, এমনটাই কিন্তু বলা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নির্বুদ্ধি পাকিস্তান এই নির্বোধতার একটা পরিচয় দিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই বেআব্রু পাকিস্তান বলা যেতে পারে। একাধিক আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় তারা সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। তারা আমরা একটু আগেই যেটা জানলাম যে ভারতীয় সেনার ক্যাম্পে হামলা করছে, মন্দির থেকে শুরু করে গুরুদ্বারা থেকে শুরু করে আমরা দেখলাম গির্জা, একাধিক জায়গায় টার্গেট করছে, বেছে বেছে কিন্তু টার্গেট করছে এই পাকিস্তানের সেনারা। তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি, যতবার তুমি আঘাত করবে ভারতের উপর, যতবার তুমি আক্রমণ করবে, ভারতীয় সেনা কিন্তু কার্যত প্রস্তুত। অর্থাৎ একবার সব রকম ভাবে কিন্তু প্রস্তুতি রয়েছে সেনাবাহিনী। আমরা দেখেছি স্বপ্না, সেখানে আমরা দেখেছি যে আটোসাটো নিরাপত্তা, বিভিন্ন জায়গায় সেই ছবি উঠে এসেছে, কোথাও সাইরেন বাজানো হচ্ছে এবং কোথাও নিরাপত্তা আরও বেশি করে আটোসাটো করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যেমনভাবে কলকাতা বিমানবন্দর, যেমনভাবে দিল্লিতে আমরা দেখেছি সৌধগুলোতে সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, মুম্বাইতে উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা আরও বেশি আটোসাটো করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে আবারও পাকিস্তান কিন্তু আক্রমণ শানাতে পারে, হামলা চালাতে পারে। সেখানে কিন্তু একেবারেই ভারত সব রকমভাবে প্রস্তুত। আপাতত ধন্যবাদ স্বপ্না তোমায়। আমরা কথা বলছিলাম, সরাসরি ছিলেন নিউজ রুম থেকে আমাদের প্রতিনিধি স্বপ্না ঘোষ। আমরা এই ইস্যুতে অবশ্যই থাকবো, দিনভর আমরা ছিলাম। আবারও আলোচনায় ফিরবো একটা বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, দেখছেন বেঙ্গল লাইন। আপনারা মনে থাকবে যে গতকাল আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন 15টা জায়গাকে কিন্তু পাকিস্তান টার্গেট করেছিল, কিন্তু এরপর আমরা যে ছবি দেখেছি যে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি করাচি, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার, বিভিন্ন জায়গায় পরের পর বিস্ফোরণ। একেবারে 16টি জায়গায় একসঙ্গে ভারত অভিযান চালিয়েছিল। করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোর, পেশোয়ার, বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বিস্ফোরণ। সন্ধ্যের পর থেকে আমরা দেখেছি 8 থেকে 12টি জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ করাচিতে। আমরা দেখেছি কিভাবে করাচি বন্দর একেবারে, যেখানে বারবার আমরা দেখেছি যে করাচি বন্দর সেটা পুরো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আইএনএস বিক্রান্ত দিয়ে একেবারে করাচিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল ভারতের তরফে। আপনাদের দেখাচ্ছি সেই ছবি। করাচি, ইসলামাবাদ, লাহোর, পেশোয়ার, বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছিল ভারত। গতকাল আপনাদের মনে থাকবে রাত ভোর সংঘর্ষ চলেছিল, ভারত পাক একেবারে তীব্র সংঘাতের ছবি উঠে এসেছিল। যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রান্ত করাচি বন্দরে হামলা চালিয়েছিল নৌবাহিনী। আমরা দেখেছি যে গতকাল রাতে যেভাবে রাতভর সংঘর্ষ চলেছিল, একের পর এক জায়গা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই জম্মুতে কিন্তু সবথেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেখানে বাড়ি ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। কি জানিয়েছেন একবার নজর রাখবো। सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन
बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें। ভারত পাকিস্তান তীব্র সংঘাত চলছে এবং প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদেরকে আমরা দিচ্ছি। একটা ব্রেক নিয়ে আবারও ফিরছি আলোচনা। ফিরে এলাম বিরতির পর। দেখছেন বেঙ্গল লাইন। বারবার হামলার চেষ্টা, বারবার ব্যর্থ পাকিস্তান। আকাশ সীমাতে পর্যন্ত ঢোকার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভারতের দুর্ভেদ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, একেবারে ড্রোন এবং মিসাইল কোনোটাই মাটি ছুঁতে পারেনি। আকাশপথেই তা নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে ভারত। একের পর এক আমরা দেখছি যে ছবি উঠে আসছে। ভারত যে আক্রমণ শানাচ্ছে, একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে, একা হয়ে পড়ছে, নিঃস্ব হয়ে পড়ছে পাকিস্তান। কিন্তু তারপরেও ছলে বলে কৌশলে বিভিন্নভাবে কিন্তু ভারতকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। অনুপ্রবেশও কিন্তু চালাচ্ছে সমানভাবে পাকিস্তান। গতকালই আমরা জানি যে 7 জৈশ জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে এবং এরপরেও কিন্তু পাকিস্তান তার চরিত্র বদলায়নি। পাকিস্তান চেষ্টা করছে সব সময়ই ভারতকে কিভাবে বিপদে ফেলা যায়। এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ রাজকুমার কোঠারির সঙ্গে। তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো। প্রথমেই বলি যে আমরা স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য একাধিক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমরা দেখেছি কোথাও যে আমরা শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর থেকে বারে বারে রেগুলার ইন্টারভ্যালে একটা প্রত্যাঘাত ভারতের উপরে আসছে। সেটা যদি অন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা না বলে শুধু পাকিস্তানের কথাই বলি, সেক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে 1947, 1965, 1971, 1999, তার পরবর্তী সময় ছোট ছোট হামলাগুলো তো সমস্ত আছেই। তো এই মত অবস্থায় কোথাও একটা আমাদের মধ্যে সংকল্প বলুন বা কনফিডেন্স বলুন, তার একটা অভাব আমরা লক্ষ্য করতাম যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের কি একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসের দিকে আমরা এগোচ্ছি, আগামী দিনে কি ভারতবর্ষের একটা অস্তিত্ব সংকটের দিকে এগোচ্ছে, নাকি আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে, রাজনৈতিক দিক থেকে, সামরিক দিক থেকে, আয়তনের দিক থেকে, জনসংখ্যার দিক থেকে একটা বৃহত্তম শক্তি হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে কেন বারে বারে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যারা সমস্ত দিক থেকে ভারতের সাথে কোনো কম্প্যারিজনের জায়গায় থাকেন না, তাদের দিক থেকে আমরা আঘাত পাচ্ছি এবং আমরা যেন চুপচাপ থাকছি, এরকম একটা বার্তা আমরা দেওয়ার চেষ্টা। সেটা স্বাভাবিকভাবে ভারত আমাদের যে কালচার এবং সিভিলাইজেশনাল যে পাস্ট, সেখানে আমরা সবসময় শান্তিপ্রিয় একটা ভাবে সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করে এসেছি এবং সেই বার্তাই বোধহয় বিশ্ববাসীকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে সব সময় শান্তির উপরে নির্ভর করে, শান্তির বার্তা দিয়ে তারা যেন আমাদের উপরে আরও বেশি করে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আসছে, আরও বেশি করে ভারতের উপরে জাতীয় স্বার্থকে একেবারে আঘাত করবার চেষ্টা করে আসছে বারে বারে। তো সেরকম একটা অবস্থায় গত 10 বছরে একটা ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ, ফান্ডামেন্টাল ট্রান্সফরমেশন ভারতের যে সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক দিকগুলো রয়েছে, তার মধ্যে আমরা একটা চেঞ্জ লক্ষ্য করছি। কি সেই চেঞ্জ? সেই চেঞ্জটা হচ্ছে যে আমরা আগে থেকে বর্তমানে অনেক বেশি নিজেকে একটা কনফিডেন্সের জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি। আমরা নিজেকে সামরিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে লক্ষ্য করুন, আমরা আজকে বিশ্বের 4টে বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা রাষ্ট্র। সুতরাং সেইটাকে আমরা আজকে বিশ্ববাসীর কাছে এই বার্তাটা দিতে পেরেছি
যে ভারত শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকে আঘাত না পাচ্ছে ততক্ষণ ভারত কাউকে আক্রমণ করবে না, সেই নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করে আছি, এখনও তাই। কিন্তু আমরা দেখলাম যে পেহেলগাঁও যে আক্রমণ হলো, জঙ্গিরা 26 জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালেন, এবং তার পরবর্তী সময়ে কোথাও ভারত সরকার একটা স্টার্ন একটা বার্তা, শুধু পাকিস্তান নয়, পাকিস্তানের মতন যে সমস্ত রাষ্ট্র ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে চলছে তাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সুতরাং সব মিলিয়ে যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আজকের ভারত সম্পূর্ণ একটা ট্রান্সফর্মড ভারত, আজকের ভারত একটা নতুন ভারত। আজকে আমাদের ভারতবর্ষের নতুন করে একটা নবজাগরণের উদ্ভব হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আমরা আজকে এই পেহেলগাঁও ইস্যুকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ ইউনাইটেড। আমাদের মধ্যে এত বেশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে বৈষম্য রয়েছে, ডিফারেন্সেস রয়েছে, যেগুলো সারা বছর আমরা দেখতে পাই। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে, ঐক্য সংহতির প্রশ্নে আমরা আজকে এটা দেখাতে পেরেছি বিশ্বের কাছে যে 140 কোটি মানুষ কিন্তু আমরা উই স্ট্যান্ড ইউনাইটেড। ভারতের উপরে কোনো আঘাত আসলে তার প্রত্যাঘাত সে যে রাষ্ট্রই হোক, চীন হোক, বাংলাদেশ হোক, আমরা তাদেরকে দিতে প্রস্তুত। না, দেখুন, মোদী সরকারের একটা অবদান রয়েছে, অবশ্যই একটা অবদান তো থাকবে। লিডারশিপ প্লেজ এ ভেরি ভাইটাল রোল, ইম্পর্টেন্ট রোল। তার মানে এই নয় যে মোদী সরকারের আগে ভারতবর্ষের যারা শাসন করে গেছেন তাদের কোনো অবদান নেই, তা নয়। একটা ভিত্তি তো তৈরি করতে হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে কংগ্রেস জমানার যে প্রায় 4 দশক সময় ধরে তারা ভারতবর্ষ শাসন কার্য পরিচালনা করেছেন, তাদের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে হয়তো অনেক ত্রুটি ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয়। কিন্তু সেই ভিতটা ভারতবর্ষের, সেই ভিতটা কিন্তু গত 7 দশক ধরেই আমরা তৈরি করছি। মোদী সরকার যেটা করেছে সেটাকে আরও বেশি রিফাইন্ড করেছে। মোদী সরকার যেটা করেছেন সেটাকে আরও বেশি পলিশড ওয়েতে মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করছেন। মোদী সরকার মানুষের কাছে আরও বেশি কনফিডেন্সের ভাবনা নিয়ে মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মোদী জমানায় এই প্রথমবার আমরা গত 10 বছরে দেখলাম যে কম্বিনেশন অফ সফট পাওয়ার অ্যান্ড হার্ড পাওয়ার, মানে যেটাকে আমরা বলি একটা স্মার্ট পাওয়ার, সেই স্মার্ট পাওয়ারের কনসেপ্টটা আজকে ভারতবর্ষ বাস্তবে কার্যকর করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। যে আমরা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হতে যাচ্ছি, সামরিক দিক থেকে আমাদের বর্তমানে যে শক্তি সঞ্চয় করেছি সেখানে টিকে থাকলে হবে না, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমরা আগামী দিনে আমাদের সামরিক দিক থেকে আরও বেশি নিজেকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করব। আমাদের হয়তো সব কিছু রয়েছে, কিন্তু আমাদের যদি উপযুক্ত নেতৃত্ব আমরা না দিতে পারি দেশ পরিচালনার কাজে, তাহলে কিন্তু সেই দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখাটা মুশকিল হয়, যেটা বর্তমান সরকার করে দেখিয়েছে। আমরা কথা বলেছিলাম ব্রিগেডিয়ার পিকে সান্যালের সঙ্গে, তিনি কি জানিয়েছেন শোনাবো। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট খুব ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে অফ সিন্দুর চলতে থাকবে যতক্ষণ আমরা পাকিস্তানের টেরর মেশিনারিটাকে নষ্ট না করি। পাকিস্তানের দুটো এয়ারক্রাফট JF-17, একটা F-16 আর একটা এওয়াক মানে এয়ার কন্ট্রোল একটা যে এয়ারক্রাফট থাকে ওটা ইন্ডিয়া শুট ডাউন করেছে। পাকিস্তানে প্রায় 57 ড্রোনস আমরা নষ্ট করেছি। ইন্ডিয়ার আর্টিলারি সিস্টেম পাকিস্তানের আর্টিলারি সিস্টেম থেকে আরও বেশি শক্তিশালী। আমাদের কাছে প্রেসিশন গাইডেড মিউনিশন আছে। আমরা একটা বাংকারকে এম করে আমরা ধ্বংস করতে পারি, যেটা পাকিস্তানের কাছে এই ক্ষমতাটা একেবারে নেই। আমরা কথা বলেছিলাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্যের সঙ্গে, তিনি কি জানিয়েছেন এই বিষয়ে শোনাবো। আমাদের এডি সিস্টেমটা খুবই স্ট্রং, বিশেষ করে আফটার দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ S-400 আর্লি লাস্ট ইয়ার। আমাদের ওই এডি নেটওয়ার্কটা এত স্ট্রং, অ্যান্টি রেডার আর এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটা পুরো অমৃতসর, চণ্ডীগড়, মোহালি, ওখান থেকে পাঠানকোট, জম্মু, পুরো এর সেক্টরটা আপনি যেমন বললেন 50টার উপর ড্রোন ছেড়েছিল, and everybody has been nipped in their butt in the sense লঞ্চিং এর জায়গা থেকে ওগুলোকে তক্ষুনি ট্রেস করে
they were down to the ground. তো কাজে এরকম হয় না যে 50টা ড্রোন ছাড়লো 50টাই ওখানেই ডাউন হয়ে গেল। So our AD system, or rather anti-radar system of Pakistan Army was so weak against our iron bomb, that is S-400, যে ওরা কিছুই করতে পারেনি। তো চীনের তো দুখানা জাহাজই নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওদের এডি সিস্টেমটা পুরো চাইনিজ ইকুইপমেন্টে ভরা। সেই চাইনিজ ইকুইপমেন্টগুলোকে আমরা উই হ্যাভ স্টাডিড অল দিস থিংস ওভার দ্য ইয়ার্স, করে খুব ক্যালকুলেট করে আমরা এডি নেটওয়ার্কটা তৈরি করেছিলাম। ওদের এডি নেটওয়ার্ক একসময় খুবই স্ট্রং ছিল। We had to do a coordinated tri-service AD network, keeping the Sudarshan Chakra, that is the S-400, as a pillar of it. Sambar কাছে খুব হেভি আর্টিলারি শেলিং করেছিল সকালবেলা। এত আর্টিলারি হেভি শেলিং করেছে যাতে ওরা কিছু ইনফিল্ট্রেটার্স মানে টেররিস্ট, সোজা কথা, তাদের ঢোকাতে পারে, এবং 7 জন টেররিস্টকে আজকে মেরে দেওয়া হয়েছে। And that has been done in the border post. That has been done by our BSF jawans. পরের পর ছবি গতকাল রাত থেকে আমরা দেখেছি রাতভর সংঘর্ষ। একদিকে সীমান্তে গোলাগুলি চলছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের হামলার মোকাবিলা করছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। একের পর এক ড্রোন মিসাইল একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে দুর্ভেদ্য ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। কিন্তু তারপরেও কিন্তু পাকিস্তান তারা চেষ্টা করছে কোনোভাবে যাতে ভারতকে বিপদে ফেলা যায়। এখনো পর্যন্ত কিন্তু নাগরিকদের টার্গেট করা হচ্ছে, সেখানে কোথাও চার্চকে টার্গেট করা হচ্ছে, সেখানে কোথাও মন্দিরকে টার্গেট করা হচ্ছে, আবার কোথাও গুরুদ্বারকেও কিন্তু টার্গেট করছে পাকিস্তান। কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিক বৈঠক করা হয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে, সেখানে বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি তিনি কিন্তু জানাচ্ছেন যে এখনও সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করার একটা চেষ্টা রয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের। অর্থাৎ এত ঘরে বাইরে চাপে রয়েছে পাকিস্তান, আন্তর্জাতিকভাবে একটা বড়সড় চাপের মুখে রয়েছে, কিন্তু তারপরেও পাকিস্তান ছলে বলে কৌশলে ভারতকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে, বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। একা হয়ে গেছে পাকিস্তান, নিঃস্ব হয়ে গেছে পাকিস্তান। বিশ্ব ব্যাংকের কাছে তারা টাকা চাইছে, কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান কিন্তু তার চরিত্র বদল করছে না। এবং অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। কোনোভাবেই কিন্তু নিরাপত্তার এতটুকু ফাঁক যাতে না থাকে সর্বদা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সকাল থেকে কিন্তু সেই ছবি উঠে এসছে। একদিকে মুম্বাইয়ে যেমন নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে, অন্যদিকে দিল্লিতে বিভিন্ন সৌধের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, এবং এরই পাশাপাশি কলকাতা বিমানবন্দরেও কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। একদিকে আমরা দেখেছি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এর বৈঠক, উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক তিন সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক বিএসএফ এবং সিআইএসএফ এর ডিজি, অর্থাৎ দফায় দফায় এখনো বৈঠক চলছে। অর্থাৎ অপারেশন সিন্দুর প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি যে জঙ্গিদের ঘাঁটিগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে ভারতের তরফে, কিন্তু এবার দ্বিতীয় পর্বে যে বিষয় লক্ষণীয় যে পাকিস্তানের সামরিক পরিকাঠামোটাকেই ধ্বংস করতে চাইছে ভারত। সেই লক্ষ্যেই কিন্তু তারা অবিচল, এবং এখনো পর্যন্ত যে ছবি আমরা দেখেছি গতকাল রাত থেকে একের পর এক কখনো S-400 দিয়ে একেবারে প্রতিহত করা হয়েছে বিভিন্ন মিসাইল এবং বিভিন্ন ড্রোন, তাদের মাটি পর্যন্ত ছুটে দেওয়া হয়নি, আকাশপথেই তা রুখে দিয়েছে ভারত। অন্যদিকে আমরা দেখেছি যুদ্ধ জাহাজ INS বিক্রান্তকে দিয়ে করাচি বন্দর একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জম্মুর পুঞ্চ সেক্টরের ছবি আপনাদেরকে দেখিয়েছি সকাল থেকেই, সেখানে কিন্তু অনেকটাই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ঘর ছাড়া হয়েছেন বহু মানুষ। জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অর্থাৎ সব রকমভাবেই কিন্তু পাকিস্তান ক্ষতি বা বিপদের মুখে ফেলার চেষ্টা করছে ভারতকে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু ভারতের যে সামরিক যে যুদ্ধ জাহাজ কিংবা S-400 বিভিন্নভাবে আমরা দেখেছি সুদর্শন, তার মাধ্যমে কিন্তু বায়ুসেনা, নৌসেনা এবং সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে কার্যতে অবরুদ্ধ হচ্ছে, প্রতিহত হচ্ছে পাকিস্তান, কিন্তু তারপরেও পাকিস্তানের চরিত্র বদল হচ্ছে না।
বেঙ্গল লাইন এখন এ পর্যন্তই। আপনাদের সমস্ত আপডেট আমরা দিতে থাকবো, যে ভারত পাকিস্তান যেভাবে সংঘাতের চেহারা নিয়েছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, আর কোন কোন রণকৌশল নিতে পারে ভারত, সেদিকে আপনাদের আপডেট আমরা দেব। এরপরেই আপনারা দেখুন নিউজ এক্সপ্রেস এবং তারপরেই দেখুন নেশন টাইম পম্পের সঙ্গে।